रंजन साह जन भल शिक्षक जन उत्तम शिक्षक आदर्श शिक्षक एमती समस्ते किसी मत देले तेरे से मत बेस खुशी करना मुझे खुशी अच्छी ये सब जिनस को नगण्य मन कर निज जीवन पथरे निज कर्तव्य को निष्ठार दृढ़ता संपादन करने जो आनंद थाए सी आनंद में आनंदित थाए मो भावे जहाँ शिक्षकता तो ईश्वरगत पद कहीं समस्ते ये पद पाती ना जो मैंने पाती शिक्षक भगवान का आशीर्वाद पाई तेणु ये पदर मर्यादा रक्षा करवा यही पदरे रही निजर उत्तम कार्य संपादन करवा जो आनंद थाए सी आनंद जी अनुभव कर ही जाने कहीं छात्र जीवन में मुझे आगछात्र छात्र थे बापा इच्छा था ये डाक्तर हो परिवेश प्रभाव में मु शिक्षकता जीवन को आपणे नहीं भाभी जड़े सफल शिक्षक है तेणु शिक्षकता जीवन गतिपथ विभिन्न बाधा विघ्न घात प्रतिघात मध्य समय अतिबाहित करने पड़ी से सबको खातिर न कर जो मो स्थान पाई जो नियुक्ति पाई आप रिसोर्स पर्सन भाव में हो चाउरीचक विद्यालय हो छड़ा उन्नत मध्यकारी विद्यालय हो काउमारी विद्यालय हो जो मो स्थान पाई से स्थान को निजर भावी एवं से विद्यालय से परिवेश से पिलांकर उन्नति करके निजक संपूर्ण भाव समर्पित कर प्रयास जारी रखी एवं से 100% सफलता न पाइले सफलता हासिल कर आनंद लाभ कर विद्यालय पदार्पण कला आगे वर्ष लोक जी अनादी बाबू अनादी अड़ियाजी महोदय मुझे जानी नी से प्रथम आसी मत पड़िया देखा गुड़ाए कौन आप पटास गच थाए पड़ियाटा अपंतरण पड़ी थाए वर्षा दिन पानी आंठे होता से मत गोटे कही मात्र रंजन बाबू मुझे को जान नी कि आप बापा को जाने पूर्णचंद्र पंडा पुओ आपण आम ये स्कूल अनेक किसी आशा कर गोटे वाक्य मो मत एत प्रभावित कर मो भर एत उद्दीपन सृष्टि कर मत एत प्रेरणा जोगेगा जहाँकि से समय विद्यालय को रूपांतरित कर मन प्राण भारी पैसा नाला तेना विभिन्न सोर्स विभिन्न कल कौशल कर निजे भी किसी खर्च कर स्कूल कलपर वृद्धि कर समस्त प्रकार सुविधा पिला जोगे ये हूँ आप हार्डवेयर कथा सेकेंड हूँ सफ्टवेयर हार्डवेयर द्वारा ये हूँ कल कल कथा सफ्टवेयर हूँ पाठ पढ़ा जी शिक्षक आम पाखे थे समस्त सहित उत्तम आचरण उत्तम व्यवहार एवं समस्त आपणार कमी भाव में पिलांकर सर्वाधिक विकास सर्वाधिक परिप्रकाश घटी पार से यथेष्ट गुरुत्व दि जाए पिला जानते से पेटे सफलता पाई पिलांकर आकांक्षात्मक चेतनार अभिवृद्धि आचरण उच्चारण ढंग भाग सबकि को परिवर्तित करने भाव विकसित करने यथेष्ट चेष्टा मुझे अनुभव भाई सब बाहर आसला हाई स्कूल पिला पढ़ुं पूर्व पिला आज पिला पार्थक्य अनुभव कर पिला तो खेलें पिला तो नाचे पिला तो बदमाशी करें किसी परिवर्तन मु अनुभव कर जो आम कहते गुण कथा गोटे कहते रंजन सार भल गुण सम गुण कहते गुणटा कौन गुण मुझे अनुभव करे आमर नित्य नैमित्तिक नित्य प्रकृत भाव में आचरण उच्चारण व्यवहार कथबार्ता भावना
ये सब जहाँ पाखे उत्तम भाव में परिलक्षित हुए से कहवा उत्तम गुण जदि आप भितर जीवन शैली मान वृद्धि है ताहले आपण जड़े उत्तम व्यक्तित्व मनुष्य भाई परिगणित हो जीवन शैली गुड़िक जदि अनुन्नत होगला ताहले आपण व्यक्तित्व गुणा हो गोटे उदाहरण दूँ सारा कथा कहूँ सकाळू सन्ध्या पर्यंत पिछड़ा को जावा पर्यंत आप जहाँ जहाँ काम करती जहाँ भावती जहाँ चिंतती ताकू जब गोटे तालिका करेंगे एवं राति बिछड़ा को जावा समय पुणी थे विचार कर देखिए केतेटा भल अच्छी केतेटा खराब अच्छी आप विचारधारा चिंता करें छक चिर मारे यहाँ सुधा संसार कथा उद्धृत कर तेणु छक चिन्ह मारला जब बेसी संख्यक छक चिन्ह होगा जानवे आप लोक गोटे भल नुहति जब बेसी संख्यक ठीक चिन्ह होगा आप जानवे आप लोक भल आप व्यक्तित्व भल तेणु पर्सनालीटा व्यक्तित्व जेटा कहूचे मनुष्य भर थोड़ा गुणावली परिप्रकाश द्वितीय कथा हूँ आपंकर शिक्षक मान मत कहवा कथा जो आम जो शिक्षकता करुचु मत कहीं शिक्षकता मन मान कहीं मन मान ना समर्पण भाव अभाव अच्छे विद्यालय प्रति पिला प्रति समर्पण भाव अभाव अच्छे तेणु समर्पण भाव केवे भी विद्यालय और पिलांकर प्रगतिर केवे आधार हो पार ना आपण जेपर्यंत पिला निजको जब समर्पण करना पिला केवे उन्नति करें निज झील को पाठ पढ़ाऊँ निज को पाठ पढ़ाऊँ अंकटा बुझी पारा जेन तेन प्रकार ताको मु उदाहरण देकी पिला को बुझे मो पुआटा पाठ पर चाकरी करी मत टंका दब किंतु जदि स्कूल पिला को पढ़ाऊे जो 4 जन पिला आगे किसी पढ़ुं भल उत्तर दौरान से पढ़ला पछ पिला नजर ना कहीं से आम झील कहते भावना आम भर अच्छे ताकू जब आम निज पुओ झी भावी ताले आज न होगा ना किसी बैकवर्ड पिला रे केमी 50% सफल करवा से सजाग हो पार निश्चित भाव निश्चित सफलता आस तो से सजाग रहा गोटे जो समर्पण भाव मो स्कूल मो पिला साउंड स्कूल कांथ देखा जे मो स्कूल भावना मो पिला भावना पिला प्रगतिर हूँ सफल चाबिकाठी यही भाव जो मास्टर भितर रहे निश्चित पिला सफल हो पार निश्चित भाव कथा तापर गोटे कथा हूँ आप आध्यात्मिक पिला प्रतिदिन प्रार्थना समय गोटे नीतिवाणी आलोचना हुए पिला कहती सार मैंने कहती आम सब चेष्टा करें पिला भितर चिंताधारा केमती परिवर्तन हम भल चिंताधारा के परिवर्तन हम शांति प्रिय केमती हे उचित अंतम बाछी पारे उचित अंतम बाछी काम करेंगे एमती अनेक कथा आलोचना हुए उद्देश्य था पिला चिंतन विकास घटू परिप्रकाश घटू से भल सिद्धांत नहीं पारतु जी भल सिद्धांत नहीं पारे से भल विचारक बलिष्ठ युक्ति अच्छी बलिष्ठ विचारधारा अच्छी तो बलिष्ठ विचारधारा भिन्न जरा मनीष उचित सिद्धांत नहीं पार ना तो से भाव में ये मतलब लाइफ स्टाइल गोटे पार्ट तो से भाव में आम पिला भितर यही सब जिन समस्त 10टी लाइफ स्टाइल WHO रिकमेंडेड होती प्रति मुहूर्त पिला लगी रहा लगी पार पिला प्रगति हो पार परिवर्तन हो पार पे शुण तो सार्थक गोटे पिला कहानी शुण मुझे प्रथम गीत शुणे पाठ पढ़ुवी शुण शुण पिला शुण तो बापा माँ कथा शुण इच्छा करे कथा शुण से प्रथम छाड़े गला बेले घर शब्द देखी अक्षर सब शिखी कि घर शिखी र शिखी घरटा को देखिपारि सार युधिष्ठ सार डाक घर लेख मो लिखी पारे कांदी घर केमती लिखी घ शिखी र शिखी कि घर लिखिपारि गोटे जगन्नाथ बोली साग गोटे मोर था बाहर बसता सी लिखी घर लिखी डाकिदेला मत देखेब न देखे कहीं लिखी कांदी गली
ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା କାଟିଲୁ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁ ସେ କହିଲେ ଘ ଲେଖିନି ର ଲେ କ'ଣ ହେଲା ପଢ଼ ନା ଘର ସେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ସେ ପଛେଇଗଲା ତାମାନେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଘଟିବ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବେକୱାର୍ଡ଼ ରହିଥାଏ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଶୁଣ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଶୁଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ରହେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥାଏ 15 ଦିନ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଥାଏ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ନାହିଁ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିଛ ସାଙ୍ଗଟା ବସି ପୂଜା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ମୋ କଥା ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲଗେଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରଖିଥାଏ ବିଏରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଗୋଟେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ମନଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ କଲି ଏମିତି ପଢ଼ାରେ ମୁଁ ହଜିଗଲି ଯାହା ପଢ଼ିଲି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୋର ମନେ ରହିବ ପଢ଼ାଟା ଏମିତି ଥିଲା ତେଣୁ ଆମ ପଢ଼ାଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଆମେ ହଜିଯିବା ପଢ଼ାଟା ହଜିଯିବା ମାନେ ତାକୁ ବୁଝି ପଢ଼ିବା ଦେଲେ ପାଠ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ସେଟା ତମ ପାଇଁ ଭୁଲା ହେବ ନାହିଁ ସବୁଟା ମନେ ଦେଇପାରିବ ଏକଥା ସବୁଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତ ତାকে ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଏଇଥର ସାର୍ ସେଟା କହିଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଚାପ ବର୍ଷ ଯେ ଚାପ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମନ ସବୁ ଥର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇପାରିବେ ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହୁଛି ଏ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତା ହେଉଛି କ'ଣ ତା ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଆସି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବିଆରସିସି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯିଏ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ରେକର୍ଡ ଦିଅ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ହିସାବ ଦିଅ ୟୁସି ଦିଅ ଏଇ କାମ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ଗାର୍ଡିଆନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ଖେଳ ଅଛି ବଜାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ତ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି ଏମାନେ କାମ ଲାଗିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି କ'ଣ କରିବା ନା ସାର୍ ପୁରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛି ବାକି ତୁମେ ରାତି 9ଟାରୁ ଭୋର 5ଟାରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଉଛ ସକାଳେ ଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାତି 10ଟା ପରେ ଭୋର 5ଟା ଯା ଏଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛ ସେଟା ବି ଦେଇଦିଅ ଆଉ তোমার ଚିନ୍ତା ରହିବନି କାରଣ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ଆମେ କାହିଁକି କହିପାରୁ ଛୁଆ କହିପାରିବନି ବାପା ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ମୋର ତ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ମୁଁ ତ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି ପଢ଼ଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ଅଫିସର କହିଲେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଆମର ଠିକ୍ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛେ ଆମର ଭୁଲ କିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ତେଣୁ ପିଲା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ନିରବରେ ପିଲାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିରବରେ ବିଳାପ କରୁଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ନା ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜଣାରେ ଗୋଟେ ମହାସାଗର ଭିତରେ କୋଳହୀନ ମହାସାଗର ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଘୋର ଆଣିପାରିବ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 80 ଜଣ ଆମର ମେମ୍ବର୍ସ ପିଟିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ କହିଛୁ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ
ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମହାଭାଗ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ, ନିଜ ପିଲା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଭିଭାବକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୈଠକ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନୁହେଁ। କେତେ ଏସଏନ୍ସି ମେମ୍ବର ତା କିଛି ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ରାଜି ନୁହେଁ। ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚୟ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖେଇବା ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ପିଲାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, କେମିତି ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି, ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ହେ ପିତୃମାତା, ହେ ଗାର୍ଡିଆନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ବି ସଭ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମ ପିଲା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପଢ଼ା ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସମାଜ ଏମିତି ହେବ, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କର ରହଣି ସହିତ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଦାୟ ଦିନ, କହୁ ତାତି କରିବେ, କହୁ ତାତି କହି ତାତି ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସମାଜ କିଛି କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଗାଁରେ ଫେରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ସେ ଗାଁଟା ସଫା କରିଦେବା। 60-70 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚୁବାଡ଼ିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ 2 ଫୁଟ ଲେଖା ବାଡ଼ ଉଠାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପାଲସରି ଏବଂ ପୁରା ଗଳି ପରିବେଶ ସଫା କରିଦେବୁ। ଆମେ ସଫା କରିକି ଗଲେ ପଛର ଲୋକ ଆଣି ମଳିଆ ପଡ଼ିଆ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସଫା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିକା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ପାଠ। ତଥାପି ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନଥିଲେ ସଚେତନତା ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିବା, ସାଧୁତାକୁ ଆଧାର କରିବା, ସଚେତନତାକୁ ଆଧାର କରିବା, ନୈତିକତାକୁ ଆଧାର କରିବା, ଉତ୍ତମ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା, ବଳିଷ୍ଠ ବିଚାରଧାରାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ନ ହୁଏ ଆମେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି ଭଳି ଏକ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମାରୋହକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ
रे